ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाળી, अमे केवा पुण्यसारी, ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. भगवाननी भूमिका आदे में निहारी। અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યસારી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભારી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યસારી, આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. તપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંધાને વચકાસહું વાદાને વચકાસો અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યસારી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યસારી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય वेरी गुड। ओके मेरे दादा श्री मंत्र बुलाए बाल को फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, નમો नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो,
सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ऐसा तो श्रेया, आपने कुछ खाया नहीं, आपका वॉइस नहीं सुना देता था। ओके, डेली बोलिए, डेली प्लेयर जय सच्चिदानंद। हे जोर दादा, से बोलो। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यापार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा, मैं आगे अपने माता पिता की सब बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस समय में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड मोटी बहन, आपका तभी एग्जाम आने वाली है, आप बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय नवनीत दीदी, नवनीत दीदी। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे। फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, वेरी गुड। किसको मालूम है होमवर्क? अनिल दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये था कि हमें दादा के ज्ञान में कहाँ गुड क्वालिटी है और कहाँ बैड क्वालिटी है, और उसको सुधारने के लिए हमने क्या किया। नहीं, हाँ, और सुधारने में दोनों में, हेल्थ में और दादा में। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, आज मुझे मम्मी पे थोड़ा गुस्सा आ गया था, वो बैड क्वालिटी है। और आज मैंने वत्सल के साथ बहुत ही रसकार नहीं हुआ। और हेल्थ में आज मैंने एक्सरसाइज बाकी है, तो मैं अब करने जाऊंगी सत्संग के बाद वॉकिंग। ओके, आपको किसके गुस्सा आया था? मम्मी पे। कल मासी पे, आज मम्मी पे, अभी दूसरा कौन बाकी रह गया अभी? ओके, श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मुझे बैड क्वालिटी दादा के ज्ञान में मैंने सुबह की प्रेयर नहीं की थी। छुट्टी है इसलिए? नहीं। पिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। मेरे हेल्थ में बैड क्वालिटी ये थी कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, तो मैंने आज सुबह को 30 मिनट साइकिलिंग की थी एक्सरसाइज में। और दादा के ज्ञान में मेरी ये बैड क्वालिटी थी कि मैं सत साधन भूल जाती थी, पूरे प्रातःविधि भूल जाती थी, और स्टडी के पहले प्रार्थना करना भूल जाती थी। पर आज मैंने स्टडी के पहले प्रार्थना भी की थी, प्रातःविधि पर की थी, और पूरे सत साधन भी किए थे।
श्वेता दीदी आपने जवाब नहीं दिया हमको, छुट्टी है तो अभी भगवान को दादा को छुट्टी दे दिया नहीं। तो कि अभी दूसरा कौन है, तो अभी तो कौन है, दूसरा कोई है? ओके ओके खुशी दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरी हेल्थ में बैड क्वालिटी ये है कि मैं रात को लेट को सोती हूँ, तो उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। और मेरे दादा भगवान के ज्ञान में मैं सत्साधन नहीं करती हूँ, पर आज मैंने सत्साधन किए थे। वीकनेस क्या है दादा भगवान में, वो देखने को एक दिन की वीकनेस नहीं है वो, 6 7 8 9 महीने की वीकनेस क्या है आपकी? विधि दीदी आपकी क्या वीकनेस है? हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी हेल्थ में वीकनेस ये है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन अभी 3 दिन से कंटिन्यू हो रही है। और दादा भगवान के ज्ञान में मेरी चरण विधि कोई कुछ बार छूट जाती है, वो मेरी वीकनेस है। ओके मोटी बहन। हाँ जय सच्चिदानंद। हेल्थ में मेरी वीकनेस ये है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, और दादा के ज्ञान में ये वीकनेस है कि मैं विधि तो सुबह करती हूँ, लेकिन 9 कलम सिर्फ 2 बार ही करती हूँ। और आप दोनों तीनों चरण विधि करते हैं डेली? हाँ। अनन्या कुछ हाँ? बोला नहीं? चरण हाँ। विधि होती डेली? हाँ वेकेशन में अभी तो कुछ टाइम होती है, कुछ टाइम नहीं होती। हाँ तो ऐसे बोलो, बहुत बड़ी वीकनेस है चरण विधि आप तीनों के लिए तो। ओके दीपक दादा याद भी दे दीपक दादा। Yeah, I'm there. Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बच्चों एक बात समझना है कि ज्यादा सोए, कम सोए या नॉर्मल सोए, कौन सा करेक्ट है? नॉर्मल। करेक्ट। दादा भगवान ने बहुत अच्छे से बताया है कि नॉर्मलिटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। आवर बॉडी इज मेंट फॉर मूविंग। अगर उसको हिलाएंगे नहीं तो काम करना बिगड़ जाएगा। एक बात बताता हूँ कि हमारे भाई, बड़े भाई, मेडिकली उनको प्रॉब्लम हुआ था और वे 15 दिन के लिए कोमा में चले गए थे। तो उनका रिजल्ट क्या आया था कि जस्ट 15 डेज वो मूवमेंट नहीं कर पाए। उनको रिकवर होने के लिए 5 to 6 months, 5 से 6 महीने लगे थे, क्योंकि 15 दिन तक उनके मसल मूवमेंट कुछ हुए नहीं। तो हमें ये समझना है क्यों एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। फिर से कहना है कि जो बच्चे खेलते हैं उनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। वो नहीं करेंगे तो उनको कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की। लेकिन जो बच्चे खेलते नहीं है, जैसे उम्र होती जाती है, 10वीं 12वीं क्लास में जाते हैं, आगे का पढ़ाई होती है, तो उनको ये खेलने का कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। तो इसीलिए उनको कुछ एक्टिविटी रखना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा शरीर फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहे। और दादा के सत्संग से हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि थोड़ी सी भी 15 मिनट की भी एक्सरसाइज करें। मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट हाथ पैर हिला लेता हूँ, और जब स्कोप मिलता है, सत्संग खत्म हुआ तो 15 उठ बैठ कर लेता हूँ। इस तरह से सारे दिन में कर लेता हूँ, और जब मौका मिलता है तो जरूर से वॉक कर लेता हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम फिजिकली स्ट्रांग रहे, मेंटली भी स्ट्रांग रहे, साइकोलॉजिकली या इमोशनली भी स्ट्रांग रहे, और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग रहे। तो ओवरऑल
हमारा डेवलपमेंट होना जरूरी है। ओवरऑल फिटनेस चाहिए, तो उसको लक्ष्य में रखकर हमें सब फोकस करना है और सत साधन का इम्पोर्टेंस समझ लेना है ताकि हम उसको मिस ना करें। मिस होता है तो प्रतिक्रमण करके करके उसको करना है। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके मीनाज दादा आप बोलिए बाद में। आज तो मैं भी विधि दीदी आप नवनीति दीदी आपका पद है। ओके फाइन नो प्रॉब्लम। ओके ओके बाद में एक पद सुनेगा आज सरप्राइज गेस्ट के साथ। मीनाज दादा बोलो। आपने सुना बच्चों लोग को? बच्चों को सुना ना। आज तो थोड़ी बातें करो बच्चों लोग, बाद में पद सुनेंगे। देखो ये कैसा है कि आप जैसे आदत डालेंगे वैसे आगे आगे आपकी लाइफ बनी रहेगी। अभी एक्सरसाइज नॉर्मलिटी में तो जरूरत है ना। हाँ आप खेलते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते, कुछ भी करते, लेकिन नॉर्मलिटी में हर एक चीज की आवश्यकता है। लेकिन हमें इतना ख्याल में रहना चाहिए कि हमें जितना जरूरी उतनी एक्टिविटी होनी ही चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि भाई आपके एज में क्या करेंगे, भाई मोबाइल लेके बैठ जाएंगे या सारा दिन कहाँ निकल जाएगा मोबाइल देखते देखते या खेलते खेलते, पता ही नहीं चलता है। तो लाइफ कैसी हो गई कि लाइफ पहले जितनी एक्टिव है नहीं, तो कोरोना के टाइम में तो एक्टिविटी ऐसे भी कम हो गई। तो जो बॉडी हमारी मेंटेन होनी चाहिए वो इतनी मेंटेन होती नहीं है अभी। तो कई आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि शायद लॉकडाउन में वेट बढ़ गया होगा। नहीं बढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पर देखो कि घर पे थे तो पहले से खाना कम हो गया था कि बढ़ गया था? बढ़ गया था। बढ़ गया था। पहले जो मम्मी से मांगते नहीं थी वो सारी चीजें भी मांगना शुरू कर दिया था कि मम्मी अभी नया कुछ बनाओ, ये नहीं अभी दूसरा कुछ बनाओ। तो रोज एक का एक खा के थक गए अभी। क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि बाहर का खाना बंद हो गया था। अभी मुझे ये बताओ, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि खाना मन खाता है कि पेट में जाता है? पेट में जाता पेट में जाता है। तो पेट में जाने के बाद टेस्ट आता है? तो जीभ पे होता है तभी टेस्ट आता है। तो हम मन की भूख का खाना खाते हैं कि पेट की भूख का खाना खाते हैं? मन की भूख का। हाँ, तो यह बात ये समझने की है कि मन की भूख का खाना खाते हैं, इससे सारी परेशानी होती है। हमारी नॉर्मलिटी से हम बाहर निकल जाते हैं, अब वो भी तो नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, हमें इतना ख्याल में रहना चाहिए कि जो मुझे जरूरत है उतना होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि लॉकडाउन के टाइम में पेट की भूख तो पहले जितनी थी उतनी ही रहती थी कि पेट की भूख बढ़ गई थी सबकी। बढ़ गई थी। नहीं, पेट की भूख नहीं बढ़ी थी, नहीं, मन की उतनी भूख ही बढ़ थी। गई। हाँ मन की भूख बढ़ गई। हाँ। मतलब थोड़ी देर में बोलेंगे मम्मी भी कुछ नया दो, कुछ और दो, कुछ और दो। बात ख्याल में आती है? हाँ हाँ। ऐसा क्योंकि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें इसमें से कंक्लूजन तारण निकालना है कि भाई हम खाना खाते थे वो पेट में भूख लगी थी इसलिए खाना खाते थे कि मन की भूख के कारण खाना खाते थे? मन की भूख के कारण। अभी मन की भूख का खाना खाएंगे थोड़ी रहेगी पेट में जगह। आपके 2 गुलाब जामुन खाने की कैपेसिटी है, आपकी भूख कितने गुलाब जामुन खाने की होती है?
मोटी होती है ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। अच्छा, मैंने गुलाब जामुन बोला, चलो आइसक्रीम की बात करते हैं, चलो। आइसक्रीम आपको बोला कि अनलिमिटेड खाने की छूट है, तो कितना खाएंगे आप? ज्यादा खाएंगे, एक ही खाएंगे कि 2-3 खा लेंगे? 2-3 खा लेंगे। और फिर भी लगेगा एक और भी चला जाएगा, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, लगता है। क्योंकि यहाँ बात करने की है। क्योंकि यहाँ हम ये तारण निकालना सीख जाएंगे। अभी हम ये जो एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो मन की भूखा खा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं, एसेंशियल नहीं है। ख्याल में रहेगा तो फिर आगे प्रॉब्लम आएंगे नहीं ना, वो मोटे नहीं हो जाएंगे, तो फायदा आपको ही है ना। नहीं, मोटा तो बहुत अच्छा है ना। हाँ, मोटे में एज में बड़े होते हैं उसकी बात नहीं है, मोटे में शरीर में मोटे होते हैं। ओवरवेट, ओवरवेट बोलते हैं, ऐसे ओवरवेट हो जाते हैं। तो पसंद आएगा ना आप सबको? नहीं, हाँ, तो भाई एक ख्याल करने का, क्योंकि भाई जितनी भूख लगी है उसके लिए क्या बताया था कि आपको जो भूख है उसके 4 पार्ट करने का। 2 पार्ट सॉलिड फूड के लिए रखने का, 1 पार्ट लिक्विड के लिए और 1 पार्ट हवा के लिए। इस तरह से आप खाना खाते हैं तो आपकी सेहत कभी खराब नहीं होगी। तो दूसरी फिर कसरत नहीं करेंगे तो भी एक बार चल जाएगा। बात ख्याल में आ रही? हाँ। ये अकेले एक्सरसाइज करने से भी फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन साथ में आप उन्नोदरी कर रहे हैं तो फायदा आपका डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बराबर है? ठीक है। वो कुछ पूछना इसमें? क्या क्या बोला मेरे दादा ने? क्या बताया? किसको बोलने का है? श्रेया? रमेश दादा ने ये बोला कि हमको पता ही नहीं चलता है कब हमारा टाइम निकल जाता है जब हम टीवी और मोबाइल देखते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स दीदी? हाँ, हमारी मन की भूख के कारण हम उन्नोदरी भी नहीं कर पाते, इसलिए हमें नॉर्मलिटी में सब खाना चाहिए। वेरी गुड, तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी किसी का मेरे को क्वेश्चन नहीं है तो आज सरप्राइज गेस्ट है अपने पद के लिए। अनन्या दीदी की मम्मी कामिनी मासी पद आज सुनाएंगे हमको। हाँ, जय सच्चिदानंद। एक मिनट उबारो जी। ओके, अभी कामिनी मासी हमको पद सुनाएंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद मिनेश भाई। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। હું શોધું છું ક્યાં સાપડશે, કોઈ કહો સલુણા સાજનિયા, હું ઝાંખું છું તે ક્યાં મળશે, કોઈ કહો સલુણા સાજનિયા, જેને હૈયે તયગાદ ભર્યું, જેને નયણે અમૃત જાય જર્યું, જેને અંગે આત્મિક નૂર ભર્યું, હું શોધું છું ક્યાં સાપડશે, કોઈ કહો સલુણા સાજનિયા, જેના મુખમાંથી ફૂલડા જરતા, જેના અંતર રસમાની તરંતા, જેના હાસ
જરતા હું ઝંખું છું તે ક્યાં મળશે કોઈ કહો સલુણા સાજનિયા જેના શુદ્ધ ચારિત્ર સુવાસ ભરે જેની સોબત દિલના દોષ હરે જેની કૃપા તરણનો મેરુ કરે હું શોધું છું ક્યાં સાપડશે કોઈ કહો સલુણા સજનિયા જેના એક જ શબ્દે શાસ્ત્ર બને જેની એક નજરથી મોક્ષ મળે જેની સન્મુખ લબ્ધિ રિદ્ધિ ફળે હું ઝંખું છું તે ક્યાં મળશે કોઈ કહો સલુણા સાજનિયા આવા પ્રગટ પુરુષ મને દાદા મળ્યા મારા દોષ દીના ટળિયા મારા સર્વ મનોરથ આજ પડ્યા હું શોધું છું ક્યાં સાપડશે કોઈ કહો સલુણા સાજનિયા હું ઝંખું છું તે ક્યાં મળશે કોઈ કહો સલુણા સાજનિયા જય સच्चिदानंद। गुजराती फावसे कि हिंदी में चलेगा? समझौता फावसे कि हिंदी में? गुजराती में जी। हाँ तो ये आपने आप पद केम आ चूज કર્યું? हाँ हाँ બહુ ગમે છે હું ગાઉં ઘણી વખત આ કેમ ગમે છે કેમ શા માટે ગમે છે? કેમ કે હું શોધું છું ક્યાં મળશે મળી ગયા દાદા ભગવાન એમ અંદરથી આનંદ રહી ઓહો થાય એમ હવે તો ક્યાં શોધવાનું બાકી ઓહો રહ્યું? રહી એમ હવે તો ક્યાં શોધવાનું બાકી રહ્યું? હે હવે ક્યાં શોધવાનું બાકી રહ્યું? શોધવાનું બાકી નથી પણ આમ એટલો આનંદ રહી આ પદ આવે ને એટલે મજા આવે એમ ओके वेरी गुड। तो मैंने दादा कमिनी मासी के सर बात करो ये पद के बारे में। I don't know, Akshay, can you put it up? I don't know. और दीपक आनंद जी? Okay. Okay, Deepika ji, Akshay is sharing. Akshay is sharing. Okay. Okay, because I am not able to get it. Okay, okay, fine. Okay. આપણે થોડી કામિની બેન સાથે વાત કરો મેનેજર जी। तो यार कामिनी बेन बात समझने की क्या है? ના તો એ કોઈ ખાસ નથી આમ સમજાયું છે પદ પણ આમ અનુભવ આમ વર્ણન કરતા ના પાવે પણ આમ સમજાય દેખ અનુભવમાં આવે અંદરથી એમ हाँ मतलब बात आपकी एकदम सही है। याद अनंत अवतार से जो नहीं मिला था जो खोज रहे थे हम वो इस जन्म में बिना कुछ प्रयत्न किए मिल गया। बराबर है ना? बराबर ये कुछ मेहनत पुरुषार्थ किया था? नहीं किया था। हाँ देखिए याद बिना मांगे दादा भगवान ने परोसा है हमें। बरोबर है। क्या मांगने का था वो भी हमारी तो समझ में नहीं था। आमतौर पर लोग दादा भगवान के पास आके व्यवहार ही मांगते थे, व्यवहार की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ऐसा मांगते थे। लेकिन मोक्ष की तो किसी को पड़ी नहीं थी। बरोबर है। फिर भी बिना मांगे दादा भगवान ने मोक्ष दे दिया। कितनी भारी कृपा की हमारे पर। बहुत कृपा से। तभी वो
कृपा कैसे बढ़ती जाए दिन प्रतिदिन, आनंद दिन प्रतिदिन कैसे हाँ। बढ़ता जाए। हाँ। इसके लिए ये दादा भगवान के जो पद है, कविराज के जो पद है, वो भी आप गाते रहेंगे तो भी भीतर आनंद आपको रहेगा। आता रहेगा, बरोबर से। और दूसरी बात क्या है, સાંભળીએ દાદાના आप जब पद गाएंगे तो कामिनी बहन के भाग में आपको धर्म ध्यान रहेगा, धर्म હા ध्यान, બરોબર છે। और भीतर में शुक्ल रहेगा। हाँ क्योंकि ये दूसरी कोई भी चीज करने से ये चीज भीतर में शुक्ल ध्यान नहीं रह पाता है। तो क्या दान ने सीधा रास्ता दे दिया हमें। હા બરોબર છે। तो ये टाइम मिले तब पद गाने के लिए बैठ जाने का, बराबर है? બરાબર હા બરોબર। ઓકે બહુ સરસ હા આવી રીતના આવતા રહેજો વંશજભાઈ જય सच्चिदानंद। और बच्चे लोग अभी कल ये होमवर्क में अभी तो चोर को पकड़ने का है। ओके ये दोनों होमवर्क में आपकी वीकनेसेस है, उसमें अभी चोर क्या आता है वो देखने का है। ओके ओके और चोर कितनी दफा आता है वो बाद में एक दो वीक के बाद चेक करेंगे। ओके जय सच्चिदानंद। बच्चे भाई पदने जय सच्चिदानंद, रजनी जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, दिनेशानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पोस्टर છે હું શેર કરું? ओके ओके एक मिनट ओके करो। ओके अक्षय हाँ आप तो दीपिका जी आई विल बी बैक। ओके हाँ आ પોસ્ટર આવ્યા છે આપવાની બે માં છે। तो जहाँ कष्ट है वहाँ मोक्ष नहीं है, जहाँ मोक्ष है वहाँ कष्ट नहीं है। આના સાથે છે આમાં નેક્સ્ટ લાઈન ના પોસ્ટર છે, કષ્ટો को तो भगवान ने हटाग्रह कहा। આનો થોડો સમજાવો। यहाँ दादागण बताना क्या चाहते हैं कि आप कितने भी उपाय करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कष्ट करने से, शरीर को कष्ट देने से, तप करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कौन से? बाहर के तप करेंगे, बाहर से कोई भी कष्ट करेंगे या तो उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? ये मोक्ष मेहनत से नहीं मिलता है जी, वो तो ज्ञानी पुरुष की कृपा से मिलता है। अच्छा बात ख्याल में आ रही है? तो ज्ञानी पुरुष तो बीज, केवल बीज देते हैं ना, पुरुषार्थ तो हमारे को फिर करना पड़ेगा ना। अब बात सही है, लेकिन बात समझने की क्या है क्योंकि फिजिकल मेहनत नहीं है वहाँ। हाँ 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 ये समझ का मार्ग है, समझ का मार्ग। मोक्ष मार्ग सारा समझ का है। आपकी समझ खुली हो गई तो मोक्ष स्वरूप तो भीतर है ही आप। तो कष्ट किसको कहा? ये मतलब फिजिकल जो तप उसको कहा है कष्ट यहाँ पर? फिजिकल कष्ट की बात है। जो फिजिकल तप है, जो बाहरी तप है, उसके लिए उसको कष्ट मीन्स तप में तो क्या कि भीतर हृदय लाल हो जाता है। हाँ जी तप में जब तप का संयोग आता है फिर आपका अपमान कर जाएगा। हाँ तो मान लो कि आप बाहर नहीं बोलेंगे लेकिन भीतर क्या हो जाएगा? हाँ भीतर आग बबूला हो जाएगा ना। हाँ रेड आउट हो जाएगा ना। हाँ हाँ देखिए यहाँ ये जो रेड आउट हो गया वो व्यवहार से तप है। हाँ अभी यहाँ जो कष्ट की बात करते हैं वो कष्ट मीन्स क्या आता है कि भाई
आप नंगे पांव चलते हैं, हाँ तो नंगे पांव चलने से मोक्ष की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। उपवास करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी? नहीं। तो यहाँ और बात नहीं सुनते कि यहाँ यहाँ जितनी भी सारी प्रक्रिया हम व्यवहार में कर रहे हैं, जी जब तप व्रत उपवास जो भी कर रहे हैं, वो शरीर को ही कष्ट दे रहे हो। हाँ समझ गया। और दूसरा जो सेंटेंस है, जहाँ मोक्ष है वहाँ कष्ट नहीं है। हाँ, ठीक है। जहाँ मोक्ष है, जहाँ मोक्ष की सही समझ है, वहाँ कष्ट होता ही नहीं है। क्यों होता है? खुद करने वाला रहा नहीं। अच्छा, जो मतलब जो हमारे वास्तविक स्वरूप को, उनको कष्ट नहीं होता है, मतलब जो फाइल को, उसको तो कष्ट रहेगा ना जो है। तो फाइल को भी वो कष्ट रूप नहीं लगेगा। हाँ, तो भरा हुआ माल खाली हो रहा है, हाँ और ये संयोग जा रहा है, आया नहीं है। कष्ट के संयोग आया नहीं है, कष्ट के संयोग जा रहे, खाली हो रहे। वो अभी जो जागृति पे भी तो डिपेंड है ना। अब ये जागृति तो रहती है ना कि मैं शुद्धात्मा भूल थोड़े जाता हूँ। नहीं, लेकिन बीच में वो होता है जो है, मतलब वो गूंजता है, सब उलझन हो जाती है सब। हाँ, बीच में बादल आ जाते हैं, वो बात अलग हो गई। वो बादल खासकर जो है मेंटल वो फिजिकल पे नहीं होता है, वाणी में जो है अभी थोड़ा कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा माइंड लेवल पे होता है। और फिर ध्यान में आता है ये सब जो है, वो सब जो है, फिर वो वापस फिर पता चलता है। ये जो माइंड में जो आपको परेशानी होती है आपको, हाँ वो ऐसे देखो एक प्रकार का कष्ट ही है, हाँ, लेकिन वो ना समझी का कष्ट है, वो सही में कष्ट नहीं है। वहां पर क्या है कि जब कोई व्यवहार में सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर माइंड को उलझन होता है। आपको वो उलझन होती है, वो सफोकेशन है, वो कष्ट नहीं है। तो क्या अंतर है? रास्ता दिखता नहीं है आपको, हाँ, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो सफोकेशन है। तो कष्ट और इसमें सफोकेशन में क्या अंतर है? आपका आवाज कट गया। कष्ट और सफोकेशन में क्या अंतर है? मेरी आवाज आ रही है? वो पहला शब्द कट जाता है। कष्ट और सफोकेशन में क्या अंतर है? सपोर्ट इसमें क्या है कि जहाँ दर्शन पे आवरण आ जाते हैं, उसके कारण जैसा वैसा दिखता नहीं है, और उसी के कारण आपको सफोकेशन होता है। हाँ, बात ख्याल में आ रही है? तो कष्ट किसको फिर बोलेंगे? मेंटली कष्ट जो है किसको बोलेंगे? इसीलिए बता कि जो मेंटल है, वो मेंटल में कष्ट नहीं जाता है। अच्छा, तो ये शारीरिक कष्ट की बात है यहाँ। तो इसमें बोला ना, जहाँ मोक्ष है वहाँ कष्ट नहीं है। मतलब यहाँ कोई फिजिकल परेशानी है ही नहीं। हाँ तो मैं मिनस हूँ ही नहीं। हाँ इसके जितने भी सारे संयोग है, वो मेरे है ही नहीं। हाँ, मिनस जो कुछ भी कर रहा है, अच्छा, हाँ, बस चल रहा है कि कुछ भी कर रहा है, हम्म, तो मैं हूँ ही नहीं, तो मुझे उससे लेना देना कितना रहा। हाँ, ये दृष्टि से ऐसा सही। और दूसरी बात समझ लो कि मिनस होकर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बंधन रूप है कि नहीं है? विदेश होके कर रहे हैं तो बंधन रूप है। हाँ, तो क्या मैं शुद्धा तो भीतर जागृति रहती है, तो बाहर मिनस जो भी व्यवहार कर रहा है, तो उसे कौन सा व्यवहार चिपकने वाला है? नहीं, लेकिन इसमें क्या है ना कि फाइल 1 को तो मतलब वो सब वो करना पड़ेगा ना जो है, उसको शुद्धिकरण तो होना पड़ेगा ना जो है। मतलब फाइल वन के ऊपर आपका फोकस है, हाँ जागृति उसके ऊपर फोकस की हुई है, हाँ, तो उस जागृति के कारण जो सारी गलतियां दिखाई देगी, जो वीकनेसेस दिखाई देगी, उसका आप सॉल्यूशन हल निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालने का निश्चय करेंगे जो है। हाँ, निकालने का प्रयत्न होगा ही। हाँ,
ये क्या है कि बाकी जो है वो जो है कभी वो उलझन आ जाती है, जब सोल्यूशन नहीं आता तो उलझन आ जाती है। भले यहाँ बात क्या है कि फाइल नंबर 1 को जितना समझ में आएगा हाँ उतनी गलती का पक्ष लेना बंद हो जाएगा। हाँ पिछली गलतियों के कारण आज पक्ष ले रहे थे, आज गलती कर रहे हैं। हाँ ये गलती तो बीज बोया तब की थी, आज की गलती नहीं है। ठीक है। अभी पिछली गलती के बीज, पिछले गलती के बीज बोए थे, उसके कारण आज गलत व्यवहार सामने आ रहा है, गलती वाला व्यवहार हो रहा है। अभी स्थिति क्या है, अभी स्थिति क्या है कि भीतर में शुद्ध आत्मा ये रहता है कि रिलेटिव ऊपर से माइनस हूँ, रियल ऊपर से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो सब समझ में आता है, लेकिन वो फिर स्ट्रगल तो रहता है फाइल 1 में जो ये। हाँ, तो फाइल मतलब यहाँ फाइल 1 को तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। और ये आगे का क्या फाइल नंबर 1 अभी छूटना चाहती है। हाँ हाँ उसको बंधन लगता है, इसलिए उसमें से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रही है। तैयार हो जो सफोकेशन फाइल नंबर 1 के भाग में होता है, देखते से अच्छा है ना, तो आगे प्रोग्रेस करने के लिए कुछ ढूंढेगा ना रास्ता कि कहाँ से हम बाहर निकले, बाहर निकले। कौन सी समझ हम फिट कर रहे थे, ये संजोग हमें असर नहीं कर रहे। और इसका नेक्स्ट सेंटेंस भी उसी लाइन में आया पैराग्राफ में, कष्ट को तो भगवान ने हटाग्रह का, ये नहीं समझ में आया। ये जो कष्ट झेलते हैं, ये मान लो कि आपके शूज है, तो सॉल पहले तो क्या, पहले सॉल सेपरेट हो जाता था, अलग हो जाता था, तो क्या सेपरेट हो जाता था? सॉल जूते का सॉल, जूते का सोल। अच्छा हाँ हाँ। तो पहले क्या करते थे, उसको कील से ठोकते थे ना। कील से ठोकते थे, बराबर है। हाँ। कील कभी ज्यादा अंदर आ गई है, हाँ। तो पैर में क्या होगा? अच्छा, वो चुभेगा। हाँ, चुभेगा। अभी अहंकार के कारण हम क्या करेंगे, चुभ रहा है तो भी हम चलाते रहेंगे। अच्छा, देखिए वो क्या है, देखो चुभता है वो कष्ट है। हाँ। पहले यार अहंकार के कारण हम उसको, जूते को सीधे निकाल कर रिपेयर तुरंत करते नहीं है, उधर हठाग्रह है, अहंकार ही है, वहां तक हठाग्रह रहेगा। लेकिन नहीं, ये तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ है ही नहीं, ऐसा करे अहंकार करता रहेगा। अच्छा, तो उससे क्या कील चुभना बंद हो जाएगी? नहीं। अच्छा, अहंकार मतलब हटाग्रह, अहंकार अहंकार के साथ की क्रिया है वो, समझ में। अच्छा, यानी जो भी शारीरिक संजोग आते हैं उसको हम सहन कर लेते हैं, सह लेते हैं। हाँ, इस समझ में आया। रजनी जी एक वीडियो पूछी लो समय हो। हाँ पूछो। એક વધારે છે AM પટેલ દેખાય છે તે તો મનુષ્ય જ છે, પણ AM પટેલ ની જે વૃત્તિઓ છે અને જે એમની એકાગ્રતા છે તે પર રમનતાએ નથી ને પરિણતિ પણ નથી, નિરંતર સ્વપરિણામમાં જ મુકામ છે। નિરંતર સ્વપરિણામ વર્લ્ડ માં કોક વખત હજારો લાખો વર્ષ હોય, સ્વરમણતા અમુક અંશે થાય પણ સર્વાંશે રમણતા અને સંસારી વેશે ના હોય, એટલે આશ્ચર્ય લખ્યું છે असंयति पूजा नामનું दीट आश्चर्य છે। दीट का क्या मतलब होता है? दीट मीन्स बहुत गहरा है, बहुत गहरा, मीन्स बहुत हैवी आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य। घोर आश्चर्य है, वो हिंदी में बोल सकते हैं, घोर आश्चर्य बोलते हैं। नहीं, घोर नहीं, बहुत बड़ा आश्चर्य है, बड़ा अच्छा, बड़े। और ये रमनता और परिणति में क्या अंतर होता है? रमणता क्या है कि रमणता चित्त वृत्ति के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, बात ख्याल आ रही है?
यहाँ क्या बताया कि ये एम पटेल आपको दिखाई देते, वो तो मनुष्य ही है, हाँ लेकिन एम पटेल की जो वृत्तियां है, हाँ जो उनकी एकाग्रता है, हाँ वो पर रमणता भी नहीं है और हाँ। परिणति भी नहीं है। देखिए जो चित वृत्तियां है उनकी एम पटेल के अंदर थी नहीं, मीन्स विनाशी चीजों में उसकी रमणता नहीं थी। बात ये करते हैं नहीं, एम पटेल की एकाग्रता मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, तो मतलब उनका तो फोकस जो है मतलब उनका पूरा फोकस अपने आत्मा में। आत्म स्वरूप में ही था। फाइल नंबर 1 के लिए एम पटेल के लिए उनका फोकस था ही नहीं। आपने बताया कि रमनता चित्त के साथ जुड़ा है, परिणति क्या होता है फिर? स्व परिणति और पर परिणति। जी भाई आज मैं मिनस उस प्रकार का जो व्यवहार चल रहा है, जी तो वह आपकी परिणति क्या है, वह आपका उपयोग क्या है? हाँ। बात ख्याल में आ रही है? परिणति मतलब परिणाम से जुड़ा है ना? आप परिणाम बोल सकते, दशा दशा दशा। अच्छा, दशा आपकी भी बोल सकते हैं। जो रिजल्ट है वो आपकी जो रिजल्ट है वो जो ध्यान बोल सकते हैं या रिजल्ट बोल सकते हैं वो। समझ में। आपने जो, मेरा तो अनुभव यही है कि मुझे जो है पद से इतना अनुभव नहीं आता है, तो मेरे को जो है मतलब दादाजी की वाणी से हमेशा जो है मतलब आनंद आता है। तो आप या क्या कस्तूर जी की हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है। हाँ हाँ जिसको जो दवाई सूट करती है वो दवाई लेने की। हाँ, ये जनरल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, जनरल प्रिस्क्रिप्शन। बात ख्याल में आ रही है? तो किसी को दादा भगवान की वाणी सुनने की अच्छी लगती है, किसी को दादा की किताब पढ़नी अच्छी लगती है, हाँ ऐसे। किसी को पद गाना अच्छा लगता है, किसी को पद सुनना अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ किसी की नकल नहीं करने की, कॉपी नहीं करने की। हाँ वो है। क्योंकि यहाँ तो हम क्या करते हैं कि आज तक भी हम जो करते आए वो हमारी प्रकृति को जो अनुकूल आता था ऐसा व्यवहार हम करते आए। सही है, समझ गया। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल सर। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। मिनेश आनंद जी साहब जय सच्चिदानंद। बुक नंबर 46, तारीख 7/8/76, 76, दादा दरबारे, नीचे पेज 44 of 48। मिनेश आनंद जी साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओ सॉरी, नीचे पैराग्राफ थी, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। साहब जय सच्चिदानंद। દાદા ભગવાન કે છે, અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે આત્મશક્તિનું લીકેજ જ બોલથી થાય છે, ક્રિયાઓથી નથી, પણ વાણીથી જ આત્મશક્તિનું લીકેજ છે। આત્મશક્તિનું લીકેજ વાણીથી જ થાય। એ થોડુંક એમાં સમજાવો ને। आत्मशक्ति का अनुभव तो गुजराती थी ना आपको? गुजराती। आत्मशक्ति जो लीकेज है, हाँ जी, वाणी पर थी खबर पड़े। हाँ, वाणी पर थी ख्याल में आवे अंदर एनी कई दशा वर्ती रही है। व्यक्ति पर व्यक्ति माप लेवू होय तो एनी वाणी ना आधारे निकले। पण लीकेज थती वाणी थी साहेब? लीकेज એટલા માટે કઈ કે છે ઓરિજિનલ ટેપ રેકર્ડ। हाँ जी, બરાબર। हाँ, કે હવે બોલવાનો જે બોલવાપણું આવે છે કયા આધારે? हाँ, हाँ, हाँ,
હું શુદ્ધાત્મા છું, એક દશા અંદર રહેતી હોય, વર્તી હોય, તો ત્યાં કઈ પણ બોલવા પણ હોય ખરું? ના પછી બોલવા પણ રહે જ નહીં. ના રે. કે અહીંયા જે આત્મશક્તિનું લીકેજ છે એટલે એ શું કહેવા માંગે છે કે અધૂરો ઘડો છલકાય ઘણો. હાજી. સમજાય? જો મહાત્માની સ્થિતિ કેવી છે કે અત્યારે હું શુદ્ધાત્મા જે ભાન થઈ ગયું. બરોબર છે. ફોકસ પેલા બહાર હતું, એને બદલે ફાઇલ નંબર 1 ઉપર ચાલુ થયું ફોકસ. બરાબર. પણ જે માલ ફૂટી રહ્યો છે એ અત્યારે ડિઝાઇન નો ફૂટી રહ્યો છે કે આગળ ડિઝાઇન નો? પાછલી એટલે પાછલા આવતા ડિઝાઇન નો પાછલું બધું આગલા. ત્યાં કશું તમારા હાથમાં છે ખરું? ના, કશું જ નહીં. અહીંયા જે વાણી છે એ વાણીમાં વ્યક્તવ્ય કઈ રીતે થાય છે? હાજી. તમારી અંદરની સમજણ છે જ બહાર આવે છે ને? હા. વાત સમજાય છે? હા, સમજણ. તમારું જે તમારું ફાઇલ નંબર 1 નું જે ડેવલપમેન્ટ છે એ ડેવલપમેન્ટ નું લીકેજ વાણીના આધારે થાય છે. એક્ઝેક્ટ. સરસ. હવે જે આત્મશક્તિ લીકેજ કહ્યું, આત્મશક્તિ એટલે અહીંયા જે વાણી સ્વરૂપે લીકેજ થાય છે પરમાનન્ટ શક્તિ નથી પાછી. ખ્યાલ આવે શું કહું છું? હા, એ પરમાનન્ટ આત્મશક્તિ લીકેજ જે કહ્યું એ પરમાનન્ટ નથી. પરમાનન્ટ કામ માટે લીકેજ ચાલુ છે. દેહ છૂટી જાય પછી લીકેજ ચાલુ રહેવું છે. તો સાહેબ એ થોડું પ્રકાશ આપો ને જરા, કે આપે કીધું ને પરમાનન્ટ નથી રહેતી, એ થોડું કોને. આત્મશક્તિ જો લીકેજ છે એ કાયમનું છે કે ટેમ્પરરી છે? ટેમ્પરરી જ ને. ટેમ્પરરી છે. જો કાયમનું હોય તો દેહમાંથી ભગવાન જતા રહે પછી ચાલુ રહેવું જોઈએ. વાત સમજાય? હા, સમજાય. અહીંયા વાત સમજવાની આપણે આ છે કે અહીંયા આત્મશક્તિ લીકેજ કેમ કહ્યું? તો કે આપણે ત્યાં આરોપણ કરેલું છે, પ્રતિષ્ઠા કરેલી છે કે હું જ ગીતાબેન, હું જ મિનેશ છું. એ લીકેજ કહેવાય કે ના કહેવાય? હા, એ લીકેજ. પોતે છે આત્મા, તો પોતાની શક્તિ ડાયવર્ટ કઈ બાજુ થઈ? ગીતાબેન છું એમાં. એટલે અવિનાશીમાં થઈ કે વિનાશીમાં થઈ? વિનાશીમાં. આ વસ્તુ સમજવા માટેની છે. વિનાશીમાં શક્તિ ડાયવર્ટ. કે અહીંયા આ સમજાય તો આપણને ખબર પડે કે આ પાછલી ભૂલો હતી. હવે પાછલી ભૂલો શુદ્ધાત્મા જે જ્ઞાન જાગૃતિ સાથે હવે ભાગવાની છે. શુદ્ધાત્મા જ્ઞાન જાગૃતિ રહી એટલે ત્યાં ભૂલ ઓટોમેટિક ભંગાતી જશે કે ભાગવા જવું પડશે? ના, ભંગાતી જશે. એટલે ત્યાં મિનસે શું કરવાનું હોય? ભૂલો સ્વીકાર કરવાની, માફી માંગવાની. પાછળ નિશ્ચય કર્યો ફરી મારે આવું લીકેજ થવા નથી દેવો. કેમ તો કે મારે દાદા ભગવાન જ્યાં પ્યોર થઈ જવું છે. પ્યોર થવાનો રસ્તો શું? જ્ઞાનનું પેટ કેવું હોય તો સાગર જેવું વિશાળ હોય. પેટમાંથી કોઈ પણ વાત આપણે કઢાવી ના શકીએ. એમના મનમાં શું ચાલે છે આપણને ખબર ના પડે. વાત સમજાય? હાજી. આપણે તો પેલી ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, ઘરોના પેટમાં વાત ટકે નહીં. કોઈ વાત ટકે નહીં. વાત ટકે નહીં. સમજાય? એ શું ખ્યાલ કે છે? સમજાય? હવે જે વાણી સ્વરૂપે નીકળે છે તો કે એ ક્રિયા નથી. ના, ક્રિયા તો ફિઝિકલ એક્શનમાં દેખાય તમને. ક્રિયા નથી. એટલે કે આ ક્રિયાઓ નથી, ક્રિયાઓથી નથી, તો વાણીથી આત્મશક્તિનું લીકેજ છે. આત્મશક્તિનું લીકેજ. કારણ કે હું ગીતાબેન છું એમ માનીને જ
નીકળે છે એટલે આત્મશક્તિનું લીકેજ નીકળે છે, બરોબર? બરાબર. હા હા. એટલે હવે શું છે કે હવે માન્યતા આખી બદલાઈ ગઈ, હા એટલે લીકેજ ધીરે ધીરે સીલ થવા માંડે. એક્ઝેક્ટ. હા એટલે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં વર્તે, હા. ફાઇલ નંબર 1 ફાઇલ નંબર 1 ના સ્વરૂપમાં વર્તે. એટલે ક્યાંય કોઈ જાતનો કોઈ જગ્યાએ ડખોડખલ રહી ખરી? ના, પછી ડખોડખલ ના થાય, બરોબર છે. આ શેનું પરિણામ છે? કે સમજણનું પરિણામ છે. સમજણનું પરિણામ છે. હા. ક્રિયાના આધારે નથી. ના, ક્રિયાથી નહીં, સમજણથી છે. સમજણ જે કઈ છે તો સમજણ એટલે શું તો જ્ઞાન ક્રિયા અભ્યામ મોક્ષ. જ્ઞાન ક્રિયા અભ્યામ મોક્ષ. તો સવારે કહ્યું ને જ્ઞાન ક્રિયા અભ્યામ મોક્ષ. હાજી હા. જ્ઞાન ક્રિયા એટલે સમજણના આધારે અંદરની માન્યતા બદલાઈ ગઈ. માન્યતા જ બદલાઈ ગઈ. હા. પહેલા જે માન્યતા હેરાન કરતી એ જ માન્યતાઓ હેરાન કરતી બંધ થઈ જાય. બંધ થઈ ગઈ. હા હા, બહુ સરસ. આટલું જ આપણે સમજી લેવાનું ત્યાં આગળ. હા, બહુ સરસ. એટલે જેમ જેમ સમજણ પાકી થતી જાય, હા, નીચગળ તરફ વળતી જાય વૃત્તિઓ, એમ શું થાય કે લીકેજ ઓછું થતું જાય. ઓછું થાય. હા, કે વૃત્તિઓ નીચ ઘરમાં આવે, સ્વ આપણામાં આવતી જાય છે બધી. બરાબર. બરોબર. હા. બરોબર. આ બહુ મોટું નીકળ્યું આજે કે વૃત્તિઓનું લીકેજ. બહુ મોટી વાત નીકળી સાહેબ. બરાબર. એટલે આમાં મૂળ વસ્તુ આટલે સમજી લેવાની છે આપણે. હા, આટલું જ સમજી કોઈ લેવાનું. લીકેજ છે એ કોનું છે? ફાઇલ નંબર 1 નું છે, મારું નહીં. ફાઇલ નંબર 1 ના ભાગમાં છે આખું. હાજી હા, બરોબર. કેમ તો કે પાછળ લીકેજ થયેલું હતું માટે અત્યારે લીકેજ આવ્યું. અત્યારે નવું નથી. ના, ગયા અવતાર. ત્યાં નવા માટે જાગૃતિ અંદર વર્તે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે લીકેજ બંધ થઈ ગયું. હા, સરસ સરસ સરસ. એટલે બીજી રીતે એક જ મિનિટ બીજી રીતે કહીએ કે હજુ જેટલું ફોકસ બહાર વ્યવહારમાં રહ્યા કરે, ઉપયોગ જેટલો વ્યવહારમાં રહ્યા કરતો વેડફાયા કરતો હોય, હા હા, એ પણ એક જાતનું લીકેજ જ કહેવાય. સાચી વાત. આ જ્ઞાન મળ્યા પછી સમજણ કાચી પડતી હોય, આજ્ઞામાં કાચા પડી જતા એવું લીકેજ કહેવાય. એને લીકેજ કહેવાય. એટલે ત્યાં પેલો જે યથાર્થ લાભ મળવો જોઈએ ના મળે. ના મળે. હા. આપણી ગાડી હોય, ગાડીમાં પેલું ઓઇલ સીલ ખરાબ થઈ ગયું હોય, એમાં ઓઇલ લીક થયા કરતું હોય, ત્યારે એન્જિન પર અસર પડે કે ના પડે લાંબે ગાળે? પડે. એટલે ગાડીની એફિશિયન્સી ઘટે કે ના ઘટે? ઘટી જાય. કેવી રીતે અહીંયા આત્મશક્તિ લીકેજ થઈને આપણું શું થયું? પોતે શુદ્ધાત્મા છું એ જ ભૂલી ગયેલા ટોટલી. એટલે એ માન્યતા આખી આરોપિત કરી હતી ફાઇલ નંબર 1 ના ભાગમાં કે હું આ જ છું એમ. એટલે એ આખું લીકેજ છે. એટલે લીકેજ હતું આપણા માટે, હવે લીકેજ રહ્યું નહીં. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ગીતાબેન. કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં આગળ પેલી વિધિએ જે પદ ગાયું ને, તો એની અંદર એમાં એવું હતું ને કે આગમ સ્વરૂપ થવું. તો આગમ સ્વરૂપે કયા આગમોની વાત કરે છે? હા, એ સમજાવો ને થોડું. એટલે આગમ સ્વરૂપ થવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. બરાબર. એટલે કેટલા આગમો છે? મને નથી યાદ. 45 આગમ છે, બરાબર ને? બરાબર. એ 45 આગમ છે કે દાદા વગર શું કહ્યું કે હું શુદ્ધાત્મા જે ભાન થયું એટલે 42 આગમ શીખી ગયા હતા. બરાબર. 45 હોય 42 શીખી ગયા તો કેટલા ટકા થઈ ગઈ કમાણી? મોટા ભાગની થઈ ગઈ કમાણી. આ વસ્તુ સમજવા.
એટલે આગમમાં જે બધું વ્યક્તવ્ય આવ્યું, જે વાતો કરી છે મહાવીર ભગવાને, કે એ થવા માટેનો આખો જે પુરુષાર્થ ક્રમિક માર્ગમાં, કે અહીંયા આપણને રસ્તે ચાલતા ઘેર બેઠા એ દશા ખુલ્લી થઈ ગઈ. કોઈ પણ ક્રિયા, જપ, તપ, વ્રત, ઉપવાસ કર્યા વગર. વાત સમજાય? એટલે ત્યાં પેલું આખો જે ક્રમિક માર્ગમાં આખો કષ્ટ સાધ્ય માર્ગ હતો. અહંકારથી અહંકારની શુદ્ધિ કરતા કરતા ક્રમે ક્રમે આગળ વધવાનું હતું ત્યાં. પિસ્તાળીસ આગમ શીખી ક્યારે રહે? અહીંયા આપણે આગમની ABCD વાંચ્યા વગર આપણે 42 આગમ ગણી લીધા, સિદ્ધ કરી લીધા. છતાં આપણને ખબર નથી કે આ સિદ્ધ થઈ ગયા. પણ અહીંયા આપણને અનુભવ વર્તી રહ્યો છે કે ના ભાઈ, હું શુદ્ધાત્મા છું. રિલેટિવ પણ તે નલિની બેન છો, રિયલ પણ શુદ્ધાત્મા છું. એટલે ત્યાં સંજોગો છે. સંજોગો કોના છે? કે નલિની બેન ના, મારા નહીં, હું શુદ્ધાત્મા છું. સંજોગો કેવા હતા? કે વિયોગી સ્વભાવના છે. સંજોગો જવા માટે આવે છે, રહેવા માટે આવ્યા નથી. બરાબર છે. અને અત્યાર સુધી કોઈ આપણને એવું કઈ ખબર જ નથી ને કે નલિની બેન જુદા ને હું આત્મા જુદો, એવું કોઈ કહ્યું જ નતું. બધું આપણે તો એક જ છે એવું જ માનીને ચાલતા હતા. અત્યારે શાસ્ત્રમાં બધી વસ્તુ છે, આગળમાં બધી વસ્તુ છે, આપણને છૂટ કેટલી પડેલી. બરાબર. એટલે પેલી મીણબત્તી નું પિક્ચર લઈને ફર્યા કરતા હતા આપણે, સળગતી મીણબત્તી નું. પછી બહુ પાડતા કે આ અજવાળું આવતું નથી, અજવાળું આવતું નથી. પિક્ચર ની મીણબત્તી અજવાળું આપે? સાચી મીણબત્તી પ્રગટાવી હોય તો અજવાળો આપે. એવું અહીંયા અત્યાર સુધી હું જ નલિની બેન, હું જ મિનેશ છું. એ કેવું હતું કે પેલું પિક્ચર હતું મીણબત્તી, સળગતી મીણબત્તી નું. હવે આપણને ખબર પડી કે ના ભાઈ, એ તો જે માનતા તે વાત ખોટી હતી. એ તો ખરેખર હું છું જ નહીં, મિનેશ છું જ નહીં. ખરેખર હું શુદ્ધાત્મા છું. એ શબ્દ ત્યાં ચાલુ રહે એટલે ત્યાં પેલી કમાણી થયા કરે. એટલે દરેક ક્ષણે તમને એવો ખ્યાલ રહે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, તો તમારી કમાણી ચાલુ જ રહે એમ, એ રીતે. સંજોગ ગયા પછી ખબર પડે ને તોય કમાણી ચાલુ રહે. બરાબર. ખબર પડી જ કમાણી છે. પેલા ખબર જ ક્યાં પડતી હતી? પૂર આવે, પાણી છે દરિયામાં જતું રહે, પછી ખબર પડતી હતી કે પૂર આવીને ગયું એમ. સમજાય? હવે અત્યારે તો એ ખબર પડે છે, પેલા તો એ ખબર જ નથી પડતી કશી. પેલા તો કઈ ખબર નથી પડતી. એટલે આટલો દશામાં ફેર પડી ગયો ને આપણે. એટલે કહ્યું કે આ 42 આગમ ભણી લીધા આપણે. અને બીજું એક પૂછું મિનેશાનંદજી, બીજું એક પૂછું? હા, પૂછી લો. આપણે દાદા ભગવાન મળ્યા આ જન્મની અંદર, તો આપણે તો આ જન્મમાં તો એવું કોઈ ભાવના કે કશું કર્યું જ નથી કે આવી રીતે, અને ખબર પણ નથી જ્ઞાની પુરુષની ને બધી. તો આ આપણા જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા આ જન્મની અંદર આપણે, તો એ આપણી પહેલાના અવતારોની ભાવના ને બધું હશે તો જ મળ્યા ને જ્ઞાની પુરુષ આપણને. વાતો સાચી છે ને. હા, એટલે જો દાદા ભગવાન ના જ્ઞાન પ્રગટ થયું પછી પૂછ્યું એક મહાત્માએ, દાદા તમને જ્ઞાન પ્રગટ થયું, તમારે તો કેટલા અવતારનો પુરુષાર્થ ને? તો દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે તમારા બધાની પુણ્યના આધારે મને જ્ઞાન પ્રગટ થયું. મારા પુરુષાર્થથી થયું એવું નથી બોલે ક્યાંય. કેટલા અનંત અવતારનો પુરુષાર્થ હતો, ક્યાંય એક અક્ષર એવો લીકેજ નથી થયો આપણી વાણીમાં. સમજાય? ક્યાંય ગર્વરસ ચાખ્યો નથી.
એટલે મહાત્માઓની પુણ્ય પાકી એમ કે બધા મહાત્માઓ એટલે આપણા જગતના જીવોની પુણ્યના આધારે અમને આ જ્ઞાન પ્રગટ થયું. પોતે ક્રેડિટ લઈ નથી લીધી. આ વસ્તુ સમજવાની આપણે. દાદા જેવી રીતે જીવી બતાવ્યું આખી જિંદગી, એ રીતે આપણે પણ જીવી બતાવવાનું છે. એટલે એ સમજણમાં આપણે ફિટ થાય તો આપણે એ સમજણ પ્રમાણે જીવી શકીએ. ત્યાં આપણે દાન જીવતા રાખીએ એના આધારે. એટલે આપણો વ્યવહાર ત્યાં દાદા ભગવાન જ પ્રોજેક્ટ કરે. મિનસ કે નલિની બેન પ્રોજેક્ટ ના કરે. મારી આવી સમજણ છે, હું આટલું સમજી ગયો એવું ના કહે. વાત સમજાય? ત્યાં પેલી જાગૃતિ વર્તે કે ભાઈ આ તો તું જે સમજો જે કહું છું તો અત્યાર સુધી કઈ ગયો હતો ભાઈ, અત્યાર સુધી માર કેમ ખાધો કે? એટલે એવું કહીએ એટલે પેલું ત્યાં પેલો પારો નીચે આવી જાય. ફુગ્ગામાં હવા બહુ ભરાઈ ગયો તો પેલો એક કાકડી મારી એટલે હવા નીકળી જાય. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. હા, આપણે દાદાનું રેકોર્ડેડ વાણી સાંભળતી હતી કીર્તિ. તો આમાં આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ તો આપણે પાછલી ભૂલો, જે બધી ભૂલો થઈ છે જોવાની છે. તો એ જોવાની એટલે તમે ભૂતકાળમાં ગયા ને, મને દાદાએ મેં સાંભળ્યું એમાં કે તમને જ્ઞાન આપ્યું ત્યારે તમે વર્તમાનમાં મૂકી દીધા નથી પાત. તો પ્રતિક્રમણ કરીએ તો મારી અત્યાર સુધીની જે ભૂલો થઈ છે એ પાછળ મારે એમાં જોઈને જોવા જાવ ને, એટલે હું જોઉં તો ખરી ને પાછળ, આ ક્ષણમાં નહીં પણ. અને એ પણ કે જોવાની છે, એટલે જોવાની એટલે તમે પાછલી જુઓ ને. હમણાં તો હમણાંની ઘણી વખત દેખાય તમને, હમણાં રાઈટ હવે થઈ હોય તો ઘણી વાર દેખાય, પણ તમે પ્રતિક્રમણ કરવાનું ધ્યેય આપણે કરીએ તો પાછલી ભૂલોને જ યુ ગો બેક ને એમાં. તો એ કેવું, એ થોડું સમજાવો ને એમાં કે શું કહેવા માંગે. એક વસ્તુ સમજી લો. તો પ્રતિક્રમણ કોણ કરે છે? કીર્તિબેન. ભૂલ કરેલી હતી એ જ પ્રતિક્રમણ કરે છે ને? હા. કેમ? તો કે જે ભૂલ કરેલી હતી એ ખૂંચે છે એમને, હવે અમને એ બોજામાંથી ભારમાંથી બહાર નીકળવું છે માટે. બરાબર. હવે બીજી વસ્તુ સમજો. પ્રતિક્રમણ કરો છો, એ પ્રતિક્રમણમાં શું તમે ખાલી એકલી ભૂલ ને જુઓ છો? આખો સંજોગ જોઈએ એમાં. એ જે ભૂલ થઈ બીજ નાખ્યું ત્યારની ભૂલ હતી. હા, સમજાય કે બીજ નાખ્યું ત્યારની જે ભૂલ હતી એ ભૂલ આપણે ભૂલ તરીકે સ્વીકાર કરી અત્યારે કે ભાઈ મારી પાછલી ભૂલ હતી. ભૂલ છે એવું નથી બોલતો, ભૂલ હતી. અચ્છા, બરાબર. ભૂલ હતી એવો મીને સ્વીકાર કરે, એની માફી માંગે છે કે ભાઈ આ મારો અભિપ્રાય એના પક્ષમાં તો ભૂલના પક્ષમાં, એ મારી ભૂલ હતી, ભૂલો સ્વીકાર કર્યો, એની માફી માંગુ છું. આગળ ફરી ભવિષ્યમાં આવી ભૂલ ફરી નહીં કર્યો, દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો, શક્તિ આપે. એટલે ત્યાં આપણે પાછા ક્યાં કાળમાં આવી ગયા? વર્તમાનમાં આવી ગયા. દાદા એવું નથી કહ્યું પ્રતિક્રમણ ના કરજો ના. એટલે મારો એમાં આ પાણીમાં બોલ્યા કે તમને જ્ઞાન આપ્યું એટલે તમને વર્તમાનમાં મૂકી દીધા. તમે પણ આગળ પછી વાત એવી આવે છે, અને મને પણ એ થયું કે આપણે ભૂલો જોવી છે એ નક્કી કર્યું, એટલે ભૂલો પાછલી થઈ છે મારાથી જે જોવાઈ નથી, અને એ
એ જોવા માટે પણ કીર્તિએ પાછળમાં જવાનું થયું ને ભૂતકાળમાં. એટલે અહીંયા વસ્તુ સમજો તમે કે તમે દાન और શક્તિ માંગીને બેઠો. હા બરાબર. એટલે એ દર્શન ક્રિયામાં જાય છે કે ફિઝિકલ એક્ટિવિટીમાં જાય છે? દર્શનમાં. વાત સમજાય છે? તો દર્શન અત્યારનું છે કે પાછલું છે? પાછલું છે. ના, દર્શન અત્યારનું છે. દર્શન એટલે સૂઝ હમણાંની છે. બરાબર, સમજી. હા, દર્શન અત્યારનું છે. એના આધારે એ દર્શનના આધારે આપણે પાછલી ભૂલ પકડાય છે. ઓકે. જે ભૂલ પકડાય છે એટલે ત્યાં આપણે તરત એનો ઉકેલ લાવીએ છીએ. આ મને પોસાય નહીં, મને ના શોભે, મારે ફરી કાચા પડવું નથી. હા હા, એટલે એ પ્રત્યાખ્યાન હા આપણે નક્કી કર્યું. એટલે આમ જો હતું એટલું હતું કે ભૂલો તો જોવાની તમારી પાછલી જ ને, એટલે અત્યારે તો હવે નિશ્ચય છે કે ઉપયોગ એટલે જે ભૂલ થયેલી હતી એ ક્યારની હતી કે જરા પાટલા આવતા બીજ નાખેલા ત્યારની ભૂલ હતી. હા, એટલે એ ભૂલ તરીકે સમજાય તો એનો સ્વીકાર થાય ને. સમજાય એટલે હા હા હા, એ સમજ આજની છે. એ સમજ આજની. સ્વીકાર થયા પછી એનું પ્રતિક્રમણ આવે કે પહેલા આવે? હા, એ સ્વીકાર કર્યા પછી, સમજ પડ્યા પછી. સ્વીકાર થયેલો તો વર્તમાનમાં આવે કે ના આવે? હા, વર્તમાનમાં આવી ગયા. વાત સમજાય છે? હા હા, કે પાછલી ભૂલને ભૂલ તરીકે સ્વીકારી તમે. હા હા, તો પાછળ ભૂલ હતી એ રીતે સ્વીકારી આપણે. અત્યારે મારી ભૂલ થાય છે એવી રીતે નહીં. હા, બરાબર છે. તો લોક ભાષા, લોક પરિચયના આધારે આપણે એવું માની લે અત્યારે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, અત્યારે ભૂલ થઈ એનું પ્રતિક્રમણ કરું છું એમ. વાસ્તવિકતા શું છે કે જે પૂર્વે કોઝ નાખેલા હતા, બીજ નાખેલા હતા, બરાબર, એનો અત્યારે ભૂલ તરીકે સ્વીકાર કરી એની માફી માંગો છો ને પાછા પ્રત્યાખ્યાન કરો. દૃઢ નિશ્ચય કર્યો ફરીથી આવી ભૂલ કરવી નથી. હા, એવો નિશ્ચય કર્યો, મને શક્તિ આપો. એટલે ભૂલના પક્ષમાં આખો અભિપ્રાય ફેરવી નાખો. બરાબર. એટલે તમારું વર્તમાન સુધરી ગયું કે ના સુધરી ગયું? વર્તમાનમાં આવી ગયા ને સુધરી ગયું. એટલે જેનું વર્તમાન સુધરી ગયું એનું ભવિષ્ય સુધરી જાય કે બગડી જાય? સુધરી જાય. કા વસ્તુ સમજવાનું? તમે જો વર્તમાન સુધાર્યું નહીં, ત્યાં પ્રતિક્રમણ ના થયા, પ્રતિક્રમણ પ્રત્યેકન યથાર્થ સ્વરૂપે, વર્તમાન સુધર્યું કે બગડેલું રહ્યું? બગડેલું જ રહ્યું. તો તમારું ભવિષ્ય કેવું રહેવાનું? બગડેલું જ રહે. બગડેલું રહે. આ વસ્તુ આપણે ત્યાં ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવાય તારે છૂટવું હોય તો પ્રતિક્રમણ કરજે. હા, અમે તો છૂટા છીએ. એટલે એ નિશ્ચય જે કાયમ તમારું અંદર દ્રઢ રહે છે અને નિશ્ચય પ્રમાણે તમારા એવા સંજોગો કે એ બધું ચેન્જ થાય. બરાબર, એ પ્રમાણે બધું આવે, બધું ભેગું થાય, બધી તમને અંદર પ્રજ્ઞા શક્તિ દેખાડે એમ તમને કાયમનું. એટલે અહીંયા વસ્તુ સ્થિતિ શું છે કે વ્યવસ્થિત એટલે શું કે બધા સંજોગોનો સરવાળો. હા, વ્યવસ્થિત એટલે શું થાય કે બધા સંજોગો ભેગા થાય ત્યાં ને બધા સંજોગોનો સરવાળો કરવાનો. હા, બરાબર. હવે ત્યાં તમે પોઝિટિવ રહીને ચાલો છો તે વ્યવસ્થિતમાં એક સંજોગ થયો કે ના થયો? ઓકે, એક સંજોગ થયો. કે તમે પોઝિટિવ ચાલ્યા તો તમને નેગેટિવ પરિણામ મળવાની સંભાવના, પ્રોબેબિલિટી કેટલી થઈ જાય? ઓછી, બહુ ઓછી થઈ જાય. બહુ ઓછી થઈ જાય. પણ સામે નેગેટિવ ચાલો તો પોઝિટિવ પરિણામ મળવાની સંભાવના કેટલી થઈ જાય? તોય નહીં, એમાં જ ઓછી થઈ જાય. એટલે 0 થઈ જાય. આ વસ્તુ સમજો આપણે. એટલે ત્યાં પેલા જે નેગેટિવ પરિણામ ઉભા થાય છે તો એને પોઝિટિવ ફેરવી નાખ્યા એટલે તમારું વર્તમાન સુધરી ગયું. વર્તમાન સુધરી ગયું. વર્તમાન સુધરી ગયું એટલે તમારું ભવિષ્ય ઓટોમેટિક સુધરી જશે. કેમ તો કે તમારી સહી પોઝિટિવમાં થઈ ગઈ. હા, ત્યાં નેગેટિવના પક્ષમાં નથી આવ્યો તમે. બરાબર. એટલે એ નેગેટિવના પક્ષમાં નથી. એટલે તમે બધું પોઝિટિવલી જોયા કરો અને એ પ્રમાણનો ધ્યેય અને
પોઝિટિવલી જ એટલે પોઝિટિવલી તમે જોશો ક્યારે કે કીર્તિબેનની સીટ પર બેઠા ને આપણે આપણી સીટ પર બેઠા એ ત્યારે ઓકે છૂટા રહ્યા ઓકે છૂટા રહો એટલે કીર્તિબેન ના ભાગમાં જે કંઈ પણ અંતસ્કમાં જે કંઈ પણ ઊભું થાય પર પરિણામ ઊભા થાય અને આપણે સ્વપરિણામ માનીએ ખરા ના માનીએ પર પરિણામ જેવું સમજાય એ પર પરિણામનો પક્ષ લઈએ ખરા ના લઈએ પોતાના ત્યાં બંધાય કે મુક્ત રહ્યા હા મુક્ત રહ્યા કોઈને મુક્ત કરાવવા આવવું પડે કે સંજોગો મુક્ત કરાવી દે હા સંજોગો મુક્ત એટલે અહીંયા જીવનમાં જેટલા સંજોગ ભેગા થાય છે એક એક સંજોગ આપણને મુક્ત કરાવવા માટે આવે છે હા આપણે ઝપકે મુક્તિ પરોવી લેતા નથી બરાબર છે એટલે ત્યાં આટલું આપણે સમજી લો કે ભાઈ હવે શું તો કે મારે આ જાગૃતિ સાથેનો વ્યવહાર કરવો છે આ સમજણ સાથેનો વ્યવહાર મને શોભે હા એટલે નિશ્ચય આપણો અને દાદાની પાસે શક્તિ માંગીએ જોવાની આપણો નિશ્ચય હોય તો દાદા શક્તિ એ પ્રમાણે આપે જે બાજુ નિશ્ચય એ બાજુ શક્તિ મળે બરાબર હું નક્કી કહું મારે લપસું તો મને લપસવાની શક્તિ મળે બરાબર એવું કહું મારે ઉપર હિલ ચડી જવો છે તો એ ચડવા માટે શક્તિ મળી જાય એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ કુદરત શું કહે છે હું તો શક્તિ આપવા જ બેઠા છે અમે તમારે જેવી શક્તિ જોઈએ તેવી માગો તમે જેટલું માગો એટલું એટલે આપણે કેવું પ્રોજેક્શન જોઈએ છે એ નક્કી કરવું પડે બરાબર એટલે ત્યારે જે પ્રજ્ઞા શક્તિ તમને અંદર જે આગળ એ પણ વાંચ્યું એમનું સાંભળ્યું બહુ સરસ લાગ્યું બહુ સરસ કે અમે આટલી અમારી ભૂલો શોધવી છે જોવી છે તો શક્તિ આપો પ્રજ્ઞા શક્તિ દેખાડે એટલે અહીંયા શક્તિ જેટલી માગીએ ને એટલું સામે એ નિશ્ચયના આધાર દેખાય કે ના દેખાય એટલે ફોકસ એ બાજુ થયું આપણું રાઈટ કે એના આધારે પેલું આપણને દેખાયા કરે જોવાની મહેનત ના કરવી પડે જોવાની મહેનત હરીશા સામે ઉભા રહે તો આપણું પ્રતિબિંબ ઝરકાવવું પડે છે કેવું અંદર એ જે પેલી ભૂલો પડેલી છે એ ફરી રિમાઇન્ડર કર્યા કરે તમને ભાઈ અમને ધોઈને ચોખ્ખા કરો અમને ધોઈને ચોખ્ખા કરો બરાબર એટલે ત્યાં કે આપણે પેલું ભૂતકાળમાં નથી ઘૂસી જતા ઓકે અહીંયા ફાઇલ નંબર 1 ને ચોખ્ખા થવું છે તો પાછળ જે બગાડ કરેલો હતો જે બગાડેલું હતું ગંદુ કરેલું હતું એને ચોખ્ખું કરીને હવે છૂટવા માંગે છે એ ચોખ્ખું કરવા માટે પ્રતિક્રમણ છે રાઈટ વાત સમજાય એટલે ત્યાં આગળ ફાઇલ નંબર 1 ને અંદર નક્કીપણું થાય તો એને યથાર્થ આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન થાય ત્યારે પેલું શુદ્ધિકરણ 100% થાય બરાબર શુદ્ધિકરણ પ્યોરિફિકેશન કાચું પડે આપણા મહાત્મા તો કેવા હોય કે ઘણી વાર આપણે તો શું એવી અડધી વાત સાંભળીને પેલું પકડી લઈએ કેવું પકડી લઈએ આપણે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા આપણે કશું કરવાનું રહ્યું જ નહીં ને તો વાત કઈ ખોટી છે વાત 100% સાચી કોને નથી કરવાનું શુદ્ધાત્મા એ નથી કરવાનું કે શુદ્ધાત્મા કરવાની શક્તિ જ નથી બરાબર છે મિનેસ ને એનો વ્યવહાર ખૂંચે કે ના ખૂંચે ભૂલવાળો વ્યવહાર હોય તો ખૂંચે અને ખૂંચો એ જે કાંટો ખૂંચે છે કાંટો કાઢવા માટે આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન છે પાછલી ભૂલમાંથી બહાર નીકળવા માટે આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન છે વાત સમજાય છે ભાઈ ત્યાં હું કહું કે હું તો ભાઈ અભ્યાસમાં બધું જે થાય બધું જોઉં છું ને જાણું જ છું એમ એ પેલું અધૂરું જ્ઞાન કહેવાય એ અધૂરું જ્ઞાન પછી ત્યાં નુકસાનકારક થઈ જાય
હા એ પ્રકૃતિનું પદ તમે ઢાંકી દીધું તમારું. કોઈ બુદ્ધિશાળી મળે તો આપણે રાગે પાડી આપે કે સારું કે Yes. આ થાળી 10 ફૂટ દૂર મૂકું છું પણ તમે અહીંથી આગથી જમી લેજો કે તમારે તો ખાલી જોવાનું જાણવાનું જ છે ને કે આ જમવાનું આવે છે મારા ફેરવતા ફેરવતા જમી લેજો ભાવથી પેટ ભરાઈ જશે ને. ના 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 ભરાય. એટલે આ જોવા જાણવાની ક્રિયા એટલે આવી રીતે નથી. ત્યાં ભાઈ ને કેવું પડે પેલો ઘરમાં સાપ ઘૂસતો હોય બરાબર આપણે કહે છે આ તારું જ ઘર છે ચાલ ભાઈ હાય હાય ના તારો હિસાબ લે અંગૂઠો ધરું અમે આ હિસાબ હોય તો કરી જા. ના ના બરાબર. ત્યાં કેવા જાગૃત થઈ તમે ગાડી ડ્રાઈવ કરતા હો ને આમાંથી 16 વ્હીલર ટ્રક આવતી હોય રોંગ સાઈડ સ્પીડમાં તો શું કરીએ આપણે? ખસવું જ પડે ખાસ બાજુમાં જતું રહેવું પડે ખસી જવું. ગાડી રોડની નીચે ઉતારે ભાઈ જે થવું હોય થોડું ગાડી નુકસાન થશે તો પોસાશે આપણને. બરાબર શીખવાનું આવવું પડે ના ત્યાં સીધું પરિણામ દેખાય છે આપણને. હા પરિણામ આનું પરિણામ શું આવશે એટલે ત્યાં આપણે ભૂલ કરતા નથી. હા ત્યાં જોવા જાણવામાં નથી રહેતા. ઓ યસ નથી રહેતા. ત્યારે જોવા જાણ તો જોવું છે ને જાણું જ છું એવું નથી કરતા ત્યાં. ઓકે ત્યાં કીર્તિબેન ને પકડાય કે ના ભાઈ મારા હિતમાં શું છે તો ગાડી રોડની નીચે ઉતારી દે. બરાબર એ રોડની નીચે કીર્તિબેન ઉતારે કે શુદ્ધાત્મા ઉતારે? એ આપણી પ્રજ્ઞા શક્તિ અંદર જાગૃતિ. ગાડી ઉતારે કોણ રોડની નીચે? દાદા ઉતારે છે પ્રજ્ઞા શક્તિ તો એની જગ્યા જ બેઠેલી છે. કીર્તિબેન જ ઉતારે ગાડી. કીર્તિબેન ઉતારે જેને ગાડી નીચે ઉતારે છે એને જ પાછી ઉપર ચડાવવાની છે. હા ઉતારવામાં તો મહેનત ના હોય ને. ના ચડાવવામાં તો મહેનત લાગે કે ના લાગે? ફાઇલ નંબર 1 ના લાગે. અત્યાર સુધી જેટલી ભૂલો કરેલી તે બધી ગાડી ડિરેલ કરેલી હતી આપણે. ઓકે એટલે ડિરેલ કરેલી ગાડી પાટા પર ચડે ક્યારે કે ના યથાર્થ આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન થાય ત્યારે. હા તો ગાડી પાછી પાટા પર ચડીને મેઇન લાઈન ઉપર જવાનું ચાલુ થાય. હા અને તો ભાઈ યારમાં આપણે સન્ટિંગ કર્યા કરે એના જેવું થાય. હા માની લે સવારથી હું તો આ ચાલુ ચલાઈ કરું એટલે હવે તો સવારે નીકળ્યો તો વડોદરાથી એટલે અમદાવાદ પહોંચી ગયો છે. ના ચાલે બહાર નીકળે ગાડીમાં તો અમદાવાદ આવી ગયું હોય ને. ના ના એટલે આના જેવી વસ્તુ આપણે અહીંયા વ્યવહારમાં આવી ભૂલો કરતા હતા. હા હા એટલે આવી ભૂલો પહેલા થતી હતી તો હવે આપણે લક્ષમાં રહે તો નવી ભૂલ એ રીતે કરતા બ્રેક વાગે અંદરથી ત્યાં પછી જાગૃતિ ઉભી થઈ જાય. જાગૃતિ ઉભી થઈ જાય. હા હા અને એ જ અંદર કહ્યું આગળ કે અંદર બેઠેલા છે તમને અમે તમારી જોડે વાતો કરીશું. વાતો કરીને એટલે એ જ આ પ્રજ્ઞા શક્તિ. એટલે પ્રજ્ઞા શક્તિ દ્વારા થાય ને વાતો. એટલે પ્રજ્ઞા શક્તિ વાતો કરે એટલે શું થાય કે પ્રજ્ઞા શક્તિ અંતસ્કરણ જોડે વાતો કરીને અને ગાડી પાટા પર ચડાવી આપે. કે ધીરે હતી એનો પાટા પર ચડાવી આપે. અંતસ્કરણની સમજણ પેલા ફરે છે કે ના ભાઈ ખરેખર આ ભૂલ મારી જ હતી સામેવાળા નથી. સમજે? પછી એનો ઉકેલ આવે. પછી જ ઉકેલ આવે. પેલા અંતસ્કરણને સ્વીકાર થવો જોઈએ 100% મારી જ ભૂલ હતી. હા એટલે અંતસ્કરણ 100% સ્વીકાર થાય એ પછી પેલું યથાર્થ પ્રતિક્રમણ થાય. ઓકે અંતસ્કરણ સ્વીકાર ના થાય ત્યાં સુધી પ્રતિક્રમણ કરીએ કેવા હતો કે ખાલી ડ્રામેટિક કરી એના જેવું એમ સુપરફ્લુઅસ. હા હા અંદર કઈ અસર ના હોય એની. એટલે આટલું આપણે સમજી લેવાનું છે. બીજો એક ક્વેશ્ચન થાય છે કે તમારી ભૂલો જોયા કરવાની દેખાવી જોઈએ એટલે દેખાતી ના હોય દેટ મીન્સ કે નથી એવું તો ના જ મનાય ને. માની લે તો નુકસાન કોને થાય? કીર્તિને. આગળ એટલે અંદર માલ ભરેલો કેટલો પડ્યો છે કયો સ્ટોક કયો શું છે આપણે ક્યાં ખબર છે? કઈ ભૂલો કેટલો સ્ટોક પડ્યો દેખાય છે આપણને?
ના શોર્ટ સ્ટેટમેન્ટ બનાવ્યું આટલા વર્ષોમાં આપણે ક્યારે અનંત અવતારથી? નહીં. આ તો બેંક વાળા સારા છે કે આપણે ફેબ્રિકેટેડ જે બી સ્ટેટમેન્ટ આપે બધા એક્સેપ્ટ કરી લીધા અત્યાર સુધી. હા એ ભાઈ દક્ષિણ બેંક હતી એટલે બધું એમાં ચાલી ગયું. બરાબર. પણ વ્યવસ્થિત ની બેંકમાં તો ચાલશે નહીં ને હવે. ના નહીં ચાલે. હવે અહીંયા શું છે કે અહીંયા શુદ્ધાત્માના ખાતામાં રકમ જમા ક્યારે થાય તો કે ભાઈ મિનેશ આજ્ઞામાં રહે ત્યારે, કીર્તિબેન આજ્ઞામાં રહે ત્યારે. ઓકે. તો ત્યાં પેલી કમાણી દેખાય નહીં, ત્યાં સુધી કમાણી દેખાય નહીં. આજ્ઞામાં રહે. આજ્ઞામાં રહે તો જ કમાણી દેખાય ને. હા એટલે દરેક સંજોગોમાં હું આ કીર્તિ અને શુદ્ધાત્મા વ્યવસ્થિત શક્તિ આ બધું એ દ્રષ્ટિએ જોઉં. એટલે ત્યાં કીર્તિબેન નો રોલ કરવાનો છે. ઓકે. મિનેશ નો રોલ કરવાનો છે. ઓકે. પણ મિનેશ થઈ નથી જવાનું, કીર્તિબેન થઈ નથી જવાનું. બરાબર. ખાલી રોલ પ્લે કરવાનો છે. રોલ પ્લે કરવાનો છે. રોલ પ્લે કરતા રોલ એક્ઝેક્ટ જ ભજવાય કે ગમે તેવો ભજવાય? ના બરાબર એ પ્રમાણે જ થાય રોલ પ્લે. એટલે રોલ એક્ઝેક્ટ ભજવાય તો ત્યાં આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન એક્ઝેક્ટ જ થાય ને. હા થઈ જાય. સરસ. ડ્રામેટિક કરીએ ના રિયલ થઈ જાય ડ્રામામાં. એટલે રિયલ તો આપણે ખાલી શબ્દ પ્રયોગ કરીએ પણ તે હાર્ટીલી થાય. હા હાર્ટીલી થાય. એટલે પોતાની ભૂલ સમજાય પછી પ્રતિક્રમણ થાય. હા હા બરાબર. એટલે આટલું આપણે સમજી લેવાનું. બહુ સરસ. બહુ સરસ સમજાય. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે હવે ઓલમોસ્ટ આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. મીનાક્ષી આનંદજી આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. દીપક આનંદજી નહીં છે એટલે મારે તમને ક્વેશ્ચન કરવાનો એમના વતીનો. હમણાં આપણું પ્રતિક્રમણ અને સામાયિક ચાલી રહ્યું છે તો તમારો એક્સપિરિયન્સ છઠ્ઠી કલમનો દાદા સાથે શું કહ્યું, દાદા તમને શું સૂચના આપી, તમે શું કરો છો એના વિશે થોડી વાત કરો. જો 83 એક મિનિટ 83 માં પેલું ભણવાનું પતી ગયું. એક મિનિટ. ઓકે મીનાક્ષી આનંદજી, દીપકાનજી નથી એટલે મારે ક્વેશ્ચન એમના તરફથી કરવાનો છે કે તમારો 6 કલમનો એક્સપિરિયન્સ દાદા સાથે, દાદાએ શું કહ્યું છે અને તમે શું કરો છો એ જણાવો. 83 માં ગ્રેજ્યુએટ થયો પછી એક પુસ્તકનું કામ ચાલતું હતું, પબ્લિકેશન એડિટિંગ બંને ચાલતું હતું પેરેલલમાં. એક વખત અમદાવાદ હતો, એક છોકરી પાછળ ચિત્ત 2 દિવસ સુધી ખેંચાયા કરે. એક બાજુ અંદર ખેદ રહ્યા કરે કે ત્યાં 5 આજ્ઞા વાપરો 5 આજ્ઞા હાજર ના રહે. 3 વિઝન એપ્લાય કરો 3 વિઝન એપ્લાય ના થાય. સમજાય? એટલે એક બાજુ અંદર ખેદ વર્ત્યા કરે, બીજી બાજુ અંદર પાછું ગમે ખરું પાછું. 2 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુઅસ ચિત્ત ખેંચાયા કર્યું. પછી દાદા 3-4 દિવસ પછી અઠવાડિયામાં દાદા નવસારી આવે મારે ઘરે. એટલે અમદાવાદ થી હું નવસારી ગયો. એટલે આ બધી તો ખાનગી વાતો કેવાય ને. હવે અત્યારે જાહેરમાં બોલવાની હિંમત ચાલે છે, પહેલા નથી ચાલતી. એટલે દાદાને નવડાવતા વાત કરી કે દાદાને કહ્યું કે દાદા આ પ્રસંગ થયો, 2 દિવસ સુધી ચિત્ત ખેંચાયા કર્યું છોકરી પાસે, ત્યાંથી દાદા 3 વિઝન રહેતું નથી, હાજર રહેતું નથી. દાદા પહેલા તો એવું જ કહ્યું કે લગ્ન કરી લેવાતા ને. હવે કાચો પોચો હોય તો શું પકડી લે. દાદા મને છૂટ આપી દીધી લગ્ન કરવાની. વાત સમજાય? પણ દાદા ભગવાનને ખબર હોય ભાઈ કોને મારે કઈ દવા આપવાની, કઈ દવા આપીશ કઈ રીતે કામ કરશે એમને ખબર હોય.
કે દાદાને ખબર કે આની પ્રકૃતિ કેવી છે, જો આને સીધી વાત કરીશ ને તો આડો ચાલશે, અને એવું કહીશ કે લગ્ન કરી લેવા તો અંદર નક્કી શું કરશે તો કે ના તમે એવું કહો છો તો હવે તો લગ્ન થાય જ નહીં. કારણ આ બહુ વ્યવહાર મને શોભે જ નહીં. ત્યાં પેલું ના પોઝિટિવ ટ્રેક પર ચડાવી આપણે. પાછું ફરી દાદાને કહ્યું કે દાદા આ થયું ને પ્રસંગ, ત્યાંથી પેલું 3 વિઝન હાજર રહેતું નથી એમ. તો દાદાએ પૂછ્યું, મને કે ક્યારની વાત કરે છે? હું દાદા 2-3 દિવસ પહેલાની છે. દાદાએ પૂછ્યું કે કયા કાળની વાત કરું છું? દાદા ભૂતકાળની. અત્યારે કયો કાળ છે? વર્તમાન કાળ છે. કે અત્યારે તું એવું કે દાદા જ્યારથી આ પ્રસંગ થયો ત્યાંથી મને 3 વિઝન હાજર રહેતું નથી, એટલે તું શું કરે છે? કે 3 વિઝન હાજર રહેવાનો સંજોગ આવે ત્યાં તું પેલો પડદો પાડી દરવાજો બંધ કરી દે. વાત સમજાય? દાદા કેટલી મોટી વાત રમતા રમતા સીધી સરળ ભાષામાં કરી નાખી કે ત્યાં તું પેલો ભૂતકાળ આખો વર્તમાનમાં ખેંચી લાવે છે. એ ભૂતકાળને વર્તમાનમાં ખેંચી લાવી તો તારું વર્તમાન બગાડે છે, તારું ભવિષ્ય સુધરે ક્યાંથી? ત્યાં દાદા શું કર્યું ત્યાં પેલી પકડ છોડાઈ. એટલે ભાઈ જે થઈ ગયો ભૂતકાળ થયો, હવે એના પ્રતિક્રમણ જે કંઈ કરવાનું એ બધું તારે વ્યવહાર કરી લેવાનો. અત્યારે તું એવું કે ત્યાં થયું ત્યાંથી પેલું 3 વિઝન હાજર રહેતું નથી, એટલે તું પેલો ભૂતકાળમાં પડી રહ્યો એટલે તારું વર્તમાન બગડી જાય. એટલે ત્યાં તને પેલો શક્તિ ખુલ્લી થવાનો સંજોગ આવે તું દરવાજા બંધ કરી દે તો તને ફાયદો ક્યાંથી થાય? કમાણી કઈ રીતે થાય? એટલે અહીંયા વ્યવહારમાં દરેક જગ્યાએ આપણે પોઝિટિવ રહીને ચાલીએ તો એનો અવશ્ય ઉકેલ આવે કે રહે નહીં. દાદા ભગવાને એક ભાઈને બહુ સરસ વાત કરેલી. અમને બહુ દેવું થઈ ગયું હતું. દાદા એમને શું કહ્યું કે તારી દાન જ ચોખ્ખી રાખજે, અંદર નક્કી રાખજે મારે દરેકના પૈસા ચૂકવી દેવા વ્યાજ સાથે. અંદર જો પોલ મારીશ કે ભાઈ પૈસા અપાય તો ઠીક છે, ના અપાય તો વાંધો, તો વ્યવસ્થિત જ છે ને. કે એવી અંદર પોલ મારીશ તો તને નુકસાન થશે, તો તને લક્ષ્મી ભેગી નહીં થાય ત્યાં આગળ. તો તારું નક્કી પણ છે, નિશ્ચય છે કે ના ભાઈ મારે દરેક જણના હિસાબમાં ચૂકવી દેવા વ્યાજ સાથે, તો તને વ્યવસ્થિત સંજોગો એ પણ ભેગા કરી આપશે. એટલે અહીંયા દાદા ભગવાન શું કરતા હતા કે અહીંયા આપણને દરેકે દરેક સંજોગોમાં પોઝિટિવ ટ્રેક ઉપર ચડાવી આપતા હતા. ભૂલ થઈ હતી કે ભૂલ થઈ રહી છે? વાસ્તવિકતા જો ભૂલ થઈ રહી હતી તો ભૂલ થઈ ગઈ હતી. શબ્દ નીકળ્યા સાથે ભૂતકાળ થઈ જાય કે ના થઈ જાય? કે હવે જે કાળમાં જે પ્રસંગ થયો એ કાળને અનુરૂપ જ આપણે વાત કરવાની હોય ને. એ વાત બીજી રીતે સમજાવો. વિતરાગો અને જ્ઞાનીઓનો વર્તમાન કેવો હોય? સમયવર્તી હોય. લેન્થ કેટલી એની વર્તમાન કે સમયવર્તી? 2 પરમાણુ ક્રોસ થાય એટલે એટલો ટાઈમ લાગે ને. એની સામે આપણો વર્તમાન કેટલો લાંબો હોય? ભાઈઓને એટલો લાંબો ના હોય, બહેનો તો વધારે લાંબો હોય. 25 વર્ષ પહેલા સાસુએ કહ્યું હોય ને તો અત્યારે આખો વિડીયો એઝ ઇટ ઇઝ એક્ઝેક્ટ દેખાતો હોય. ફિલ્મ સહેજ પણ બ્લર થઈ ના હોય, ઝાંખી ફિલ્મ ના થઈ હોય, જૂની થઈ ગયા છતાંય એ કેટલી કાળજીથી તિજોરીમાં સાચવી નાખેલી હોય. કે અમનો વર્તમાન કેટલો થયો કે 25 વર્ષ પહેલા થયું હતું કે ત્યાંથી વર્તમાન ચાલુ, હજુ પેલો એ ચાલુ જ છે. પણ ખરેખર એ વર્તમાન નથી, તો ભૂતકાળને આપણે વર્તમાન સુધી ખેંચી લાયા.
સમજાય તીર્થંકર જ્ઞાનેશ્વર આંખના પલકારામાં તો સમય બદલાઈ ગયો એનો એટલે ભૂતકાળ થઈ ગયો જેવો શબ્દ બહાર નીકળ્યો એની સાથે ભૂતકાળ કે ક્યાંક પોતે ભૂતકાળમાં ના હોય એટલે આ જ્ઞાનનું લક્ષણ શું કે નિરંતર વર્તમાનમાં જ હોય તો કયા આધારે વર્તમાનમાં હોય કે પોતાની આત્મદશાએ કરીને બુદ્ધિએ કરીને નહીં ત્યાં કોઈ અલંકારિક શબ્દોની જરૂર પણ ના પડે પોતાનો પ્રભાવ પાડવા માટે એમને કઈ બોલવું પણ ના પડે છતાંય સામેવાળાને એમની દશાના આધારે સમજાઈ જાય કે અંદર શું વર્તી રહ્યું એમને હવે છઠ્ઠિયાતમાં તમે તમારો પેચ તો કહ્યું પણ હવે પછીનો કોર્સ તમે શું પુરુષાર્થ ને શું ચાલુ છે જરા થોડી શોર્ટમાં કહી દો ને એટલે અહીંયા શું છે કે અહીંયા મનમાં જે ગાંઠો ફૂટતી હોય ત્યાં શૂટ ઓન સાઇડ પ્રતિક્રમણ થયા કરતા હોય વખત ચૂકાઈ જાય તો જેવું તરત ખ્યાલ આવે એટલે તરત એના પ્રતિક્રમણ થઈ જાય બીજી રીતે કહીએ કે જે વિષયના વિચારો આવ્યા હોય તો કે એના પક્ષમાં ના બેસે ભરેલો માલ ખાલી થશે તો એના પક્ષમાં બેસવું કે ના બેસવું એના માટે સ્વતંત્ર ખરા કે નહીં કે ત્યાંના પક્ષમાં ના બેસીએ અભિપ્રાયના પક્ષમાં ના હોય કે પક્ષ છૂટી ગયો તો તમે એમાંથી બહાર નીકળી ગયા એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું ને કે અહીંયા આપણે કિંમત શેની છે કે તમારો અંદર અભિપ્રાય ફરી ગયો બ્રહ્મચર્યના પક્ષમાંથી અભિપ્રાય ફરી ગયો એની જ કિંમત છે બીજી રીતે દાદાએ કહ્યું કે મોક્ષે જવાના 15 વર્ષ પહેલા ફરજિયાત બ્રહ્મચર્ય ઉદયમાં આવેલી હોય બ્રહ્મચર્ય ખાલી મન વચન કાયનું બ્રહ્મચર્ય એવું નથી ખરેખર બ્રહ્મચર્યા છે બ્રહ્મમાં એટલે પોતાના નિજ સ્વરૂપમાં આત્મ સ્વરૂપમાં ચર્યા છે પર પરિણતિમાં મિનેશના સ્વરૂપમાં નહીં સમજાય એટલે ત્યાં શું હતું કે ત્યાં સ્ત્રી વેદ પુરુષ વેદ નપુંસક વેદ ત્રણેયમાંથી તમને બહાર કાઢી નાખે ત્રણેય વેદ તમને અસર કરે નહીં એ અસર ના કરે તો તમે નિરંતર આત્મામાં જો ને એટલે બીજી રીતે કહીએ કે તમારી દ્રષ્ટિ અવસ્થામાં અવસ્થિત ના થઈ જાય અવસ્થા દ્રષ્ટિ ના હોય અવસ્થા થઈ કે જાણે ખરા તો ત્યાં અવસ્થિત ના થઈ એટલે ત્યાં ચોંટી ના જાય ચોંટી ના જાય તો ત્યાં કમાણી થાય ને એટલે દાદા ભગવાને આપણને દરેક મહાત્માને આ દશામાં બેસાડેલા છે ત્યાં ફાઇલ નંબર 1 ને જેટલી સમજણ ફરતી જાય બદલાતી જાય એના આધારે બાર ચારિત્રમાં ફેરફાર આવતો જાય એટલે કહ્યું ને કસ્તુરબા નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી કેમ કે કેટલી રાણીઓ હતી અમને 1600 હા 1600 રાણીઓ જોડે રહેવા છતાં નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી કહે કે ના કહે અહીંયા વાત આ સમજવાની બરાબર વેરી ગુડ બહુ સરસ દિનેશનજી હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે ત્રિમંત્રો બોલાવો આઈ વિલ ફોલો નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો ઉપવસાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ
नमो लोए सर्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो एसो पंचन मुक्कारो सौवपावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलारम च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. હવે the program મતમાં જરા નોટ લેજો. શનિ રવિ નો પ્રોગ્રામ નું એનાઉન્સમેન્ટ છે. આપણે સુરત મંદિરમાં શ્રી સમંદર સ્વામી જનક કલ્યાણ નો પ્રોગ્રામ ચાલે છે, એટલે કાલે શનિવારે સવારના રેગ્યુલર પ્રાતવિધિ અને સાંજના 9 વાગે સત્સંગ થશે અને રવિવારે પ્રાતવિધિનો ટાઈમ અડધી કલાક ચેન્જ કરવામાં આવેલો છે, એટલે એ 8:30 ઇન્ડિયન સ્ટેન્ડર્ડ ટાઈમે કરીશું અને દેટ ઇઝ ઓનલી પ્રોગ્રામ. બાકીનો પ્રોગ્રામ બધો યુટ્યુબ ઉપર બ્રોડકાસ્ટ કરવામાં આવશે. જય સચ્ચિદાનંદ. મિનેશાજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.